जेल को सुधार घर माना जाता है, पर कई बार ये सुधार घर नरक बन जाते हैं, क्योंकि जेल में हर तरह के कैदी होते हैं, जहां पर कुछ अच्छे व्यवहार वाले कैदी भी गलत रास्ता पकड़ लेते हैं और सुधरने की बजाय और बिगड़ जाते हैं, जिसको लेकर पंजाब की जेलों में सजा पूरी कर चुके नौजवानों की परिवार की तरफ से आज मोहाली में मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आइए देखते हैं सुपर न्यूज़ 24/7 से रितेश कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम जी रंगी रैकोट शहर के रहने वाले हाँ। ये मेरे कैदी भरा ने ते बाकी वीर सारे बाहर खड़े आ, थल्ले ਜਿਹੜੇ अपने जगह घट करके उपर नहीं आ सकते। तो सारे पंजाब के कैदियों वालों ही मैं अपील करने वास्ते आया पत्रकार भरावां कोले। तो मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदा भी उम्र कैद पूरी करके 20 कैदियों को 2-2 साल उपर हो गए, 3-3 साल रिहाई नहीं हो रही। सब तो पहला तुहानूं एक चीज़ मैं क्लीयर कर दियां भी ਜਿਹੜੇ उम्र कैदी आ CBI ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ नहीं है, ਸਾਡੇ नॉर्मल परचे आ भी तुसीं ਉਹ चीज़ ਨੂੰ ਨਾਲ जोड़ के ना लिओ भी ਉਹ ਜਿਹੜੇ CBI वाले परचे ने रिहाई ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ भी होनी चाहिए आ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी हक ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ भी रिहाई होने ਦਾ, पर ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ नहीं संबंध हैगा, ਸਾਡੇ नॉर्मल परचे आ। एक कैदी ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ कैदी ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। 9-9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। कैदी की 4 ਮਹੀਨਿਆਂ बाद सज़ा होने तो 4 ਮਹੀਨਿਆਂ बाद पहली छुट्टी जाता कैदी, किसी की 1 महीने बाद पास होंगी है, किसी की 6 महीने बाद पास होंगी है, किसी की साल 2-2 साल लग जाते हैं, पहली छुट्टी नहीं पास होंगी। जो वो DC साहब तो SSP साहब के SHO साहब DSP साहब वो सारा प्रोविज़न कट के 1 महीना पूरा क्लीयर करके छुट्टी पास हो जाती है। छुट्टी जाने के बावजूद वो कोई ब्याह शादी नहीं जा सकता, वो किसी रिश्तेदारी च नहीं जा सकता, क्योंकि हमेशा ही वो सिर ते तलवार लटकती होंगी है भी जे किसी ने कोई एप्लीकेशन देती मेरी दोबारे छुट्टी नहीं होनी, मेरी दोबारे रिहाई नहीं होनी। जे किते उन्हें जिला छड्ड के जाना भी है, किते उन्होंने बाई चांस मजबूरी च जाना भी पै गया तो आपदे उन्होंने SHO नूं तलाह करनी पैंदी है, जानी कि परोल ते गया होया भी कैदी कैदी ही हुंदा वा। दूसरी गल ये है बई तुसीं देखो भी 2-2 साल छुट्टियां कटदिआं नूं हो गए, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫਰਲੋ ਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਲੋ ਪਾਈ ਆ 15 ਦਿਨ ਦੀ 21 ਦਿਨ ਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਦਾ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਲੋ ਫੇਰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ 2-2 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਰਲੋ ਕੱਟਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। आ पिछले 2 साल तो किसी भी कैदी की रिहाई नहीं हुई। साढ़े माँ बाप तो चले गए कैद कटते कटते, की हुण चाहुंदे आ सरकार ये चाहुंदी आ भी जिहड़े साडे बच्चे आ वो भी ना असीं ब्याह सकीए जां असीं उन्हां दा भी कोई रिश्तेदारियां ना निभा सकीए। हुण लीडर साडे सियासत करन तुर पैंदे आ, कुवैत तो सऊदी अरब तो किसी पासों कोई मैसेज आ जाए, कोई वीडियो वायरल हो जाए, उन्हां दी खबर लैण दा भज लैंदे आ। जिहड़े पंजाब दे विच नौजवान बंद बैठे ने, चाहे किसी ने कोई गलती करी आ चाहे नहीं करी वो बात का मैटर आ, पर उसके बावजूद भी उन्होंने कोई खबर लैण नूं तैयार नहीं है। यह जी जे कानून बनाया, कानून तुसीं बनाउने हो भी असीं आपदा सिस्टम कंट्रोल च रखना, जे कानून के मुताबिक तुसीं सानूं फड़दे हो, तुसीं सानूं सज़ा दिंदे हो तो उस कानून के मुताबिक सानूं छड्ड भी दिओ। जे तां असीं कोई छुट्टी च खराबी कीती आ जां साडा 12-14 सालां च कोई परचा वा, फिर तुसीं सानूं साडी रिहाई ना करो। असीं जेलों च टूरनामेंट कराउंदे मर गए, नौजवानों नूं गेमां कराउंदे मर गए। तुहानूं मैं फोटोआं दे देना जिहड़ियां मतलब साडीआं जेलों दे विच असीं सुप्रीम कोर्ट के जज्जां ने सानूं मतलब शाबाश दे के आए हुए ने जेलों दे विच जाके, जिहड़े असीं उत्थे टूरनामेंट कराए जेलों च, तो ਉਹਦੇ बावजूद भी असीं हजे अंदर बैठे हाँ, साडी रिहाई क्यों नहीं हो रही? सातों ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ गलती हुई आ भी साडे वाले सरकार का क्यों नहीं ध्यान आ रहा, जां ABCD किसी पार्टी का साडे वाल क्यों नहीं ध्यान आ रहा? हुण नक्शा वा एक नक्शे की प्रोविजन आ भी वो जदों बंदा आपदी ठोस ते परोल सारी पूरी कट लैंदा, सारी रिहाई का समा, वो नक्शे का पास होने का कोई टाइम ही है नहीं। वो ये नहीं पता 1 महीना ना पास हो, वो ये नहीं पता 1 साल ना पास हो, वो पता ही नहीं वो कदों पास होना। फिर वो जदों मर्जी जो किसी भी अफसर का दिल करता वो एक एप्लीकेशन लिखा के थोड़े बरखिलाफ थोड़ी उस वेले सारा कुछ 5 साल दोबारे थोड़े विच ऐड हो जाने। मतलब साडे वास्ते कानून बनया जरूर आ, पर कसन वास्ते बनया, रिलीफ देने वास्ते कोई कानून ही है नहीं गा।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਛੂਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਫੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੈਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਸੀ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ 2-4 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਬਿਜੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਫਸਰ ਬਿਜੀ ਸੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਲ ਲਾਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਪਰੋਲ 'ਤੇ ਆ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਤਲਬ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਰੋਲ 'ਤੇ ਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਈਵਨ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਰਟਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਅੰਦਰ? ਮੈਂ ਜੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਆ? ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਹ ਤਰਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਿਗਾਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਦਮੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਰਵੜਦੀਆਂ ਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀ ਆ ਡਸਟ, ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਕਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਲਮ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਭੇਜੇ। ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ। ਵਕੀਲ ਹੀ ਭੇਜੇਗਾ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਤੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਾਪੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੋਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਲ SHO ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਭੇਜਤਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਾਪੀ ਦੇ ਆਇਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਊਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ PO ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੇ PO ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੈਂਸਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋ। PO ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਲਏ, ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਆ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਉਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਆ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੇਰੀ 48-49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ, ਤੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਦਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੱਗਣਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਲੋਸ ਆ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਆ, ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਜੀਵੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਜੀ ਪਰਚਾ ਕੱਟਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਟਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ ਬਿਨਾਂ ਛਾਣਬੀਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੋਂ? ਕਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸੋ ਧਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰੀ ਤੋਂ? ਜਦ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਦ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਦ ਜੀ ਕਰਿਆ ਥਾਣੇ। 9-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਵੱਦੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਲੋੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ? ਇੱਕ ਜੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਖੜਦੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸੌਰੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹੋਏ ਸੀਗੇ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 4-5 ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪਰੋਲ ਰੋਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸ਼ਨ ਭਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗੋ, ਕਾਹਦੇ ਫਾਰਗਾ ਬਈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੈਪਾਲ 2 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੁੰਡਾ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਸਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਨਾ ਵਰਤੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ RTI ਪਾਓ, ਕਢਾ ਲਓ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨਤ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10-10 ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿਆਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਰਨ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਮਾਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਰਲੋ ਵੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ SSP ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਆ ਤਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ LCD, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਨੌਨ ਵੈਜ, ਪੈਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ?
ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਜੋੜਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਊਗਾ ਇਹ। ਜੇ ਜੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੌਰੀ ਸਰ, ਵਿਚਾਰੇ ਰੁਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੌਂਕੇ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਈ, ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ, ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੁੜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਆਹਤੀ। ਬੇਟੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰੋਲ ਮਿਲੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੋਲ ਮਿਲੀ। ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਪਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਜਦ ਮੰਨ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਆਨੰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਰਾਤ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਸੀ ਮੂਹਰੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡੇ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਬੀਜਣੇ ਆ? ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਖਬਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਈ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ? ਬਾਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੋਲੀ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਹੱਡ ਭੰਨਣੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਅਣਗਹਿਲੀ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੇਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਰਟ ਆ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਊਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਡੰਡਾ ਚੱਕੋਗੇ, ਗਣਾਸਾ ਚੱਕੋਗੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਓਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੁੜੂਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਲੈ ਜਾਓ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਊਂਗਾ। ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣੀ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਜੀ ਇੰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੋਊ। ਹੁਣ ਇੱਕ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਲਾਨਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸਾਡਾ ਘੈਂਟ ਗਰੁੱਪ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਗਾਣਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਣਾ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਜੱਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ? ਉਹ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸੇ ਬੈਰਕ 'ਚ ਟਿਕ ਕੇ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਣਾ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਲਾਨ ਪੈ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਿਖਾਓ। ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚਲਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਿਖਾਓ। ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪਈ ਜਾਂਦੇ। ਪਟਿਆਲੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਰਨਾਲੇ, ਬਠਿੰਡੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਠਿੰਡੇ ਆ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ? ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਿਖਾਓ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਆ ਫਰੌਤੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਹਰਕਤ ਦੇਖ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਥ੍ਰੈਟ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਵੱਲ। ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਾਗਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਣਨੇ ਆ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੇ ਲਿਖਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਗਏ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਓ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਹੋਰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਠੋਕ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ।
ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਕੋਈ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਤੋਂ ਉਮੀਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬੋਲੀਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਤੋਂ? ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਖੜਿਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਭਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੁੜ ਗਈ ਨਾ, ਜੇ ਆਵਾਮ ਖੜਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਹਟ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਲੱਭ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮਿੰਟੂ ਲਾ ਲਓ।